Good evening, sir. Yeah, Sir, this is Nandini. Yeah, good evening, ma'am. good evening. So, before starting the session, a small introduction, sir. Please, with your permission. Thanks, ma'am. Yes, yeah. Okay. It's give me a pleasure, a warm welcome to all the resource person, faculty members, and participants of this 5-day virtual faculty development program on patents in the AI era, protecting the innovation in the digital world. At the outset, I respectfully extend a hot welcome to our Principal Sir Dr. Venugopalan from JPR Institute of Technology, and special welcome to IQC Director Shenbagairal, and also opportunity to warmly welcome our head of the department, Dr. Veermani Sir. I also only heartily welcome Sir Sudarshan Sir, AI engineer from Tati, whose hands-full experience in artificial intelligence and emerging technology will provide you valuable perspectives on patents and innovation in the AI-driven world. So please, it's now you can start, sir. Thanks, ma'am. Thanks for the wonderful Thank you, sir. introduction. Yeah. Oh, sir, it's So, not so good, sir. Thank okay. Hope everyone is doing well. It's been a pleasure to see you all in this wonderful evening. So today I'm going to take class about how can we use AI. There is a lot of stuff going around this AI space. People are built, so AI is built, and people are building how to detect it's generated by AI, and some people are building how to generate something that is not someone can able to detect it was AI generated. So how to bypass AI, how to detect AI. These are the two uh, hot topic that is roaming around AI space. And when we are doing our PhD, when we are doing our uh, whatever submission of our paper, book, everything, it's when we are submitting it now. People are previously people are checking the bloggerism, but in today era, people are also checking AI detection as well with the bloggerism. So, uh, in publishing, in education, in test assessment, in every aspect, people are checking whether it's AI generated, and students, faculty members, and research scholars are doing how to uh, generate something that AI cannot identify it was generated by AI. So these are the two main topic that we are going to see in today's class. So I want today's class to be interactive. I need more questions. So yeah, whenever you have any doubts, you please unmute yourself and ask whatever questions you had, and you can put it in chat. I will always keep it open and I will respond back to the questions. So again, thanks for this opportunity. We will start the class by I'm sharing the presentation. Hope my screen is visible. Right. So before starting with the presentation, we will have three main problems when we are discussing about AI. So the first problem is we as a faculty, or we as a research scholar, PhD scholar, student, everyone, we are generating something with AI. That is not an issue. That is not a crime. That is not AI is not an enemy. It's a companion. So yeah, generating something with AI is okay. But we have two different things. One is the deduction error. Second is the collaboration error. So collaboration, or we can say humanize error. So deduction means today we are generating something. Okay, we are doing a research, or I'm writing a essay. uh, I'm going to publish it. I'm writing a blog. I'm going to publish it. Before publishing it, they are checking whether it's generated with AI or not. So that is comes under detection error. And the second part is uh, okay, I'm generating the detection algorithm will fail that will fail in the place that to understand it's generated by AI.
So I need to generate in a way like the reduction agent should fail. So these are the two main, I would say, race around the AI industry. So I'm going to take the today's session to be a bilingual Tamil and English. So if anything is not clearly delivered from my side, please you can ask me your questions. So I will clear it in Tamil or in more understandable English. ஸோ யா இதான் ரெண்டு 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 பார்ட்ஸ். ஒன்று வந்து இது ஏஆல ஜென்ரேட் பண்ணதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சில டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ன மாதிரி மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணுது. செகண்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணது ஏஐல தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டில் இது ஏஐல ஜென்ரேட் பண்ணதுன்னு தெரியாத மாதிரி பண்ணணும். அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தட் இஸ் ரோமிங் அரவுண்ட் ஏஐ. அதை பற்றி நம்ம வி வில் டிஸ்கஸ் விச் இஸ் ரைட் விச் இஸ் ராங், நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணணும், நம்மளோட ரிசர்ச் பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணணும், நம்மளோட ப்ராக்ரிசம் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், வாட் ஆர் த டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் வென் யூ ஆர் யூஸிங் ஏஐ. ஸோ ஃபஸ்ட். செகண்ட் வந்து அட் த எண்ட் நான் வந்து போயிட்டு ஏஐ கிட்ட போயிட்டு ரைட்டா எஸ்ஏ அபவுட் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ்னு கேட்டால் எழுத போகுது. ரைட்டா 5 மார்க் ஆன்சர் அபவுட் சோலார் சயின்ஸ்னு கேட்டால் எழுத போகுது. இந்த மாதிரி. ஸோ வி ஆர் பில்டிங் கொஸ்டின்ஸ் தட் ஏஐ கேன் ஈஸிலி ரெஸ்பாண்ட். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் when we are building and when we expecting students to not use AI, that won't happen. At least in 50% of the case that won't happen. People will use AI அந்த மாதிரி when we are building up basic questions like scenario based questions. So we need to take care on the assessment side. When we are writing a question paper, building something, we need to take care of the assessment side. Like ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு 2-3 செமஸ்டர் போயிடுச்சு, இல்லை 2-3 சாப்டர் வந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் சம்திங். அங்கே வந்து வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் எக்ஸாம்பிள். அந்த எக்ஸாம்பிளில் வி டிஸ்கஸ்ட் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு மாதிரி நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு வி டிஸ்கஸ்ட். ஸோ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இருக்க ஃபார்முலா வந்து என்ன ஃபார்முலா. ஸோ ஏஐ ஓன்ட் நோ த பேக்ரவுண்ட், நம்ம கிளாஸில் என்ன நடத்தணும் அப்படின்ற பேக்ரவுண்டு நோ. ஸோ இந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட் வந்து நம்மளோட சினாரியோ பேஸ்டு லாஜிக்கலினா ஸ்டில் லாஜிக் வந்து இட் வாஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்டல் பை ஏஐ. பட் சினாரியோ பேஸ்னா ஒன்று வந்து மக்கள் வந்து அந்த சினாரியோ ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியாது. செகண்ட் வந்து இஃப் அந்த சினாரியோ வந்து மக்களுக்கு தெரியுதுன்னா அவனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவான். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் டு an AI agent, they itself will respond. So செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ணாலும் எப்படி வந்து தெரியாமல் ஜெனரேட் பண்ணுறது, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹவு டு கிரியேட் அ அசஸ்மெண்ட் தட் people won't directly use AI. So the thing is they can use as a companion, not as a student. ஏஐ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணாத, நீ ஒரு கம்பெனியாக யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர. ஃப்ரெண்டு வந்து உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா எந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி டாபிக்ஸ். தேர்ட் வந்து செகண்ட் டாபிக்கு ரிலேட்டடாக தான் தேர்ட் டாபிக். ஹவு டு யூஸ் ஏஐ ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட், நாட் ஆஸ் அ எனிமி. இப்போ வந்து ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வென் வி ஆர் சீயிங் ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஆன்சர் ஷீட் எடுத்துகிட்டு வரப்போ வென் வி ஆர் சீயிங் இட் வாஸ் ஜென்ரேட்டட் பை ஏஐ, வி வில் கெட் அட் burned out. நம்ம திட்ட ஆரம்பிச்சிரும். we are starting scolding them. So instead of going in that way, we will teach them how to use it, how to use the AI as a companion, as a friend, as a mentor, teacher. அப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்து, then when we are bringing them up to speed and when we are assisting them, assisting and asserting them uh, in that way, then the output will be enormous. So these are the different topics, 3 different topics that we are going to explore. So yeah, so second point is, sorry, okay. Mm. Okay, okay. So like we discussed,
it's a loop. நம்ம வந்து when we are generating AI, when we are generating something using AI. செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, வி ஜென்ரேட்டட் சம்திங் யூஸ்டு ஏஐ. செகண்ட் என்ன பண்ணுவோம், அது வந்து ஏஐயால் ஜென்ரேட் பண்ணதா பண்ணலையா அதை டிடெக்ட் பண்ணோம். ஓகே, டிடெக்ஷன் ஃப்ளாக் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் தேர் டு டிடெக்ட் சம்திங் இட் வாஸ் ஜென்ரேட்டட் பை ஏஐ, என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது, அதில் என்னென்ன ஃப்ரீ டூல்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் ஏஐயால் ஜென்ரேட் பண்ணதான்னு சொல்லி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. அது வந்து செகண்ட் பார்ட். ஓகே, நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம், இது வந்து ஏஐயால் பண்ணதுன்னு டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் அது எப்படி ஹியூமனைஸாக மாற்றுறது. இது வந்து ஏஐயால் பண்ணது, அது ஹியூமன் பண்ணால் என்ன எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி மாற்றுறது, அதுக்கு என்ன டூல் இருக்குது. ஓகே, அந்த டூல் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஹியூமனைஸாக மாற்றினதுக்கப்புறம் டிடெக்ஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகுது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த டிடெக்ஷன் டூலில் போட்டால் அந்த டூலால் அதால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. பிளாகரிசம் செக் பண்ணாலும் தே கான்ட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ இதுதான் அந்த லூப்பு. இந்த லூப்பில் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் ஆர் தேர், ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ டிடெக்ஷன் ஆஸ் அ சர்வீஸ் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து GPT-0, இட் வாஸ் it's free and it's US based. People are building it from 2 years, so it's in a good state. Zero GPT ன்றது வந்து when we are so I can show. So this is the zero GPT. When we are signing up to this site, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்து இட் வாஸ் ஜென்ரேட்டட் பை ஏஐ. நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன், ஐ டெஸ்டட் செக் ஃபார் ஏஐன்னு டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இட்ஸ் சேயிங் 84% வந்து ஏஐ ஜென்ரேட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் நான் ஹியூமனைஸாக மாற்ற சொன்னேன். ஹியூமனைஸாக மாற்றினதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் ஜென்ரேட்டிங் லைக் திஸ், இந்த மாதிரி ஹியூமனைஸாக மாற்றுச்சு. ஸோ ஜீரோ ஜிபிடி. ஸோ இட்ஸ் கவரிங் டூ, ஏஐயான் டிடெக்டும் பண்ணும், ஹியூமனைஸும் பண்ணும். ஸோ ஜீரோ ஜிபிடி வில் ஹெல்ப் அஸ் டு convert our AI generated code text into human generated text. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கேட்ச் என்ன ஆகும்னா, we are writing a book or publishing a paper. நம்ம வந்து ஒரு 20 டாபிக் இருக்கும். அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு டாப்பிக்லையும் 5 சப்டைட்டில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஒரு 200-300 பேஜுக்கு கண்டென்ட் எழுதியிருப்போம். ஸோ 200-300 பேஜுக்கு கண்டென்ட் எழுதியிருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கில் ஏதோ ஒரு செக்ஷனை மட்டும் எடுத்து அதை வந்து ஏஐலேருந்து ஹியூமனைஸாக மாற்றுறப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்ட் வந்து மிஸ் ஆகுது. ஸோ நம்மளோட புக்கோட ஃபுல் கான்டெக்ஸ்ட் மிஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து அந்த நம்ம வந்து ஒரு எமோஷ்னலாக ஒரு விஷயத்த பேசியிருப்போம். அதுக்கு அடுத்த செக்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ஏஐ வச்சு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். பட் இங்கே வந்து அந்த எமோஷ்னல் மிஸ் ஆகலாம், ஆர் சம்திங் whatever we are trying to convey in our own style, our own words, அந்த ரிதம், ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க ரிதமும் அதுக்கு அடுத்து வர ரிதமும் when we are using this kind of ஜீரோ ஜிபிடி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டூல், அந்த ரிதம் வந்து மிஸ் ஆகும். அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, நம்ம we will see it tomorrow or in end of the today's call. ஸோ ஃபஸ்ட் மேஜர் வந்து ஏஐயான் டிடெக்ட் பண்ணோம், செகண்ட் ஹியூமனைஸ் பண்ணோம். அதுக்கு வந்து we can use gpt.com. அதே மாதிரி வி ஹாவ் அன்செக் ஏஐ. ஸோ அன்செக் ஏஐலையும் நம்ம வந்து நம்மளோட கண்டென்ட்டை கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஹியூமனைஸான்னு செக் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் செக் ஃபார் ஏஐ, அதுக்கப்புறம் ஹியூமனைஸாக மாற்றுன்னு சொன்னால் இட் வாஸ் டூயிங். அதை எப்படி பண்ணுறான், ஹவு இட்ஸ் டூயிங், வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் தேர், அதுதான் இன்றைக்கி வி ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ ஜீரோ ஜிபிடி இஸ் தேர் அண்ட் டர்டைன் இஸ் தேர். இவங்க 2 பேரும் வந்து தே ஆர் டிடெக்டிங் இது வந்து ஏஐயால் ஜென்ரேட் பண்ணதா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஹியூமனைஸாக மாற்றுறதுக்கும் நிறைய மார்க்கெட் லீடர்ஸ் இருக்காங்க. ரைட் ஹியூமனைஸ்ன்றது ஒரு இட் வாஸ் பெட்டர், அண்ட் ஜீரோ ஜிபிடியும் இட் வாஸ் டூயிங் பெட்டர், அண்ட் ஸ்டெல்த் ஜிபிடி இட் வாஸ் டூயிங். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏஐஸ் ஆர் தேர். அவங்க வந்து தே ஆர் மேக்கிங் ஏஐ ஜென்ரேட்டட் இன் டு ஹியூமனைஸ்டு கண்டென்ட். ஸோ how they are making it as humanized, or how they are predicting it was generated by AI. So there are 2 technologies. One வந்து perplexity means prediction. So AI வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, it was generating word by word. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐனாவே ஐக்கு அப்புறம் என்ன, ஐக்கு அப்புறம் ஆம்க்கு அப்புறம் ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட், அவ்வளோ. ஸோ இட் வாஸ் ப்ரெடிக்டிங் வேர்ட் பை வேர்ட். இங்கே வந்து கான்டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம். இப்போது a dog is
அப்போ வந்து a dog is ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு. ஐ ஹியர்ட் அ லவுட் வாய்ஸ். நான் வந்து ஒரு சத்தமான ஒரு இதை வந்து கேட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு த டாக் இஸ் அப்படின்னு போட்டான். ஒரு ஒரு சத்தம் வந்து கேட்டிருக்கு. அதுக்கப்புறம் டாக்னு சொல்லிட்டான், இஸ்ன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ வந்து நாய் வந்து சத்தத்தை எழுப்புச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னவா இருக்கும்? கொலைக்கும். அப்போ இங்கிலீஷில் பார்க்கிங். இந்த மாதிரி அவன் வந்து அந்த கான்டெக்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த நெக்ஸ்ட் வேர்டை தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவான். அதை தாண்டி அவன் போக மாட்டான். ஸோ அப்போ வந்து ஏஐ வந்து என்ன பண்ணுவான், நெக்ஸ்ட் வேர்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டு போவான். அப்போ வந்து அதுக்கு பேர் வந்து பெர்ப்ளெக்சிட்டி. அப்போ வந்து ஒரு இது வந்து நம்ம ஒரு கண்டென்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். அது வந்து ஏஐ ஜென்ரேட்டரா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு டெக்னாலஜி வச்சிருக்காங்க. அந்த பேர் வந்து பெர்ப்ளெக்சிட்டி. அது என்ன பண்ணுன்னா, ஏஐ வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கு இல்லையா, நெக்ஸ்ட் வேர்டு ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட், ஐ எம் அ டீச்சர். அந்த அந்த வந்து அந்த ரிதம் மாறாமல் அப்படியே அந்த நியூட்ரலாக இருக்கும். அந்த ரிதம் எங்கேயுமே எதுவுமே இல்லாமல் இங்கே இந்த ரெட் லைன் போகுது இல்லையா, பெர்ப்ளெக்சிட்டின்றது அந்த ரிதமே மாறி இருக்காது. ஃபுல்லாக நியூட்ரலாக ஏஐ டெக்ஸ்ட் போகும். ஆனால் ஹியூமனைஸ் டெக்ஸ்ட்ன்றப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சேட்னஸ் ஆட் பண்ணியிருப்போம். திடீர்னு ஒரு இடத்துல வந்து நிறைய சினாம்னம்ஸ் ஆட்னம்ஸ் நிறைய போட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி அது வந்து அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கும். பட் ஏஐ ஜென்ரேட்டரில் வந்து அஹ், என்ன சொல்கிறது, அந்த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணி பார்க்கும். இது வந்து அந்த ரிதம் பேஸ்டாக தான் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பர்ஸ்ட்னஸ். ஸோ பர்ஸ்ட்னஸ்ன்றது என்னன்னா, இப்போ ஏஐ பண்ணதுன்னா யூனிஃபார்ம்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு ஒரு வந்து நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் பேசுகிறான். நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் பேசுகிறப்போ அவனோட ஆக்சென்ட்டும் சரி, அவனோட கிராமரும் சரி, அவனோட வாட் எவர் விஷஸும் சரி, அவன் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கராக பேசுகிறப்போ அவனோட 1 மினிட். சாரி. ஸோ யா, ஸோ ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் பேசுகிறப்போ அவனோட கண்டென்ட், அந்த அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் லெவல் எவ்ரி திங் அவன் பேசுகிறப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் ஒரு ஃபாரினர் பேசுகிறப்போ அவனோட யூஎஸ் ஆக்சன்ஸ், அவனோட விஷயம் வந்து வேர்ட் டெலிவரி ஆகிறது வந்து இட் வில் பி பிரேக்கிங் ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி தே ஆர் யூஸிங் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர்ட் பை வேர்ட் ப்ரிடிக்ஷன். செகண்ட் வந்து சென்டென்ஸ் நடுவில் அந்த ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்டு பேரா வந்து ஒரு மாரி இட் வாஸ் ஹார்ட் டச்சிங். செகண்ட் பேரா வந்து ஒரு மாரி இட் வாஸ் அ நியூட்ரல். தேர்ட் பேரா வந்து ஒரு மாரி இட் வாஸ் ஹெவி. இப்போ இந்த மாரி 3 சினாரியோவும் இருக்கு. ஸ்டில் அந்த ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் பேராக்கு போயிருக்க அந்த ஒரு ட்ரான்சிஷன் வந்து ஏஐ வச்சு பண்ணுறப்போ அது ஸ்மூத் ட்ரான்சிஷனாக இருக்கும். ஹியூமனைஸ் பண்ணுறப்போ எவ்ரி டைம் அந்த ஸ்மூத் ட்ரான்சிஷன் இருக்காது. ஹியூமன் தே கேன் டிடெக்ட் அந்த சென்டென்ஸ் வேரியேஷன். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸும் செகண்ட் சென்டென்ஸ்க்கும் தே கேன் டிடெக்ட் த வேரியேஷன். ஸோ தே ஆர் யூசிங் திஸ் டூ மெயின் அப்ரோச் டு டிடெக்ட் வெதர் இட்ஸ் ஹியூமனைஸ்ட் ஆர் it was generated by AI. So yeah, okay. Then okay. ஸோ இப்போ வந்து வாட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் தட் அந்த டிடெக்ஷனில் ஏன் நம்மளால் சில விஷயத்தெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ண முடியல, அந்த டிடெக்ஷனில் என்னென்னலாம் நம்மளால் டிடெக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இங்கே, ஹியூமனைஸ்டு ஏஐ. இந்த ஹியூமனைஸ்டு ஏஐ என்ன சொல்லியிருந்தா, அந்த மாதிரி ஒரு
84-85% வந்து இது வந்து ஏஐ ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு எது ஏஐ ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு இவன் வந்து எனக்கு எடுத்து காமிக்கல. அதில் ஏன் இது ஏஐ ஜென்ரேட்டட்னு இவன் சொல்கிறானோ எனக்கு காமிக்கல. ஸோ இப்போ வந்து இது எந்த இடத்துல பிரச்சனை வருதுன்னா, நான் வந்து ஒரு நேட்டிவ் அமெரிக்கன் ஸ்பீக்கராக இருக்கேன். அப்போ வந்து நான் எழுதுறதே வந்து ஒரு கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக சூப்பராக எழுதியிருப்பேன். ஸோ அப்படி நான் கிராமட்டிக்கலாக கரெக்டாக சூப்பராக எழுதுறப்போ ஏஐ எழுதுறதும் நான் எழுதுறதும் இட் வாஸ் கோரிலேட்டிங் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறப்போ இவன் வந்து இட் வாஸ் ஏஐ ஜென்ரேட்னு சொல்கிறப்போ ஐ வாஸ் கெட்டிங் ஸ்டக். நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எந்த இடத்துலலாம் இவன் ஏஐ ஜென்ரேட்டர்னு சொல்கிறானோ அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல நான் அந்த சினானிம்ஸ்க்கு பதிலாக வேறு எதனா ஒரு சினானிம்ஸ் போடலாம், வேர்டு மாற்றலாம், இல்லை கொஞ்சம் அந்த ரிதமே மாற்றலாம். பட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை வேர் இவன் வந்து ஏஐ ஃப்ளாக்ன்னு சொல்கிறான்ட்டு. ஸோ அதை தான் வி ஆர் சேயிங் இட் ஆஸ் அ பிளாக் பாக்ஸ் ப்ராப்ளம். அது அந்த ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குன்னே தெரில. ஆனால் என்னை வந்து ஏஐ டிரெக்ட்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் பிளாக் பாக்ஸ் ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ வந்து அன்ரியலிஸ்டிக் ரிசல்ட். இப்போ வந்து பீப்புள்ஸ் ஆர் கிளைமிங் அவங்களோட ஏஐ டிரெக்ஷன் மாடல் வந்து இட் வாஸ் பாசிட்டிவ் ரேட்டிங் வித் 4%ன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இண்டிபெண்ட் பீப்புள்ஸ் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப 50% தான் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. மற்ற 50% வந்து அது மிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் பண்ணுது. நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் எழுதுறத ஏஐன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. இட் வாஸ் நாட் தட் மச் குட். அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, ஓப்பன் ஏஐ வந்து அவனோட அக்யூரசி ஐடென்டிஃபையர் மாடலையே ஹீ ரிமூவ் தட் மாடல் பிகாஸ் அந்த அந்த ரேட்டிங் வந்து லோவாக இருக்குன்றதுக்காக ஹீ ரிமூவ் தட் மாடல். ஸோ ஸோ இங்கே வந்து ப்ராப்ளம் வந்து when someone is a native speaker, அவங்க வந்து when they are writing something they are getting affected. இதில் எது வந்து ஏஐ ஜென்ரேஷன்னு தெரியாது. இப்போ நம்ம வந்து we are writing something and we are giving it to AI or we are giving it to some well writing person. They are writing something and we are submitting that paper and suddenly the system is saying it was 40% AI generated and we getting shock. என்னடா 40% சொல்கிறேன், நானே வந்து நான் கொடுத்து எழுதினது என்னோட கொலீக் கிட்ட. ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கிறப்போ எங்கே எங்கே வந்து ஏஐன்னு சொல்லி டிடெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தட் தேர் people are getting stuck with the tool, with the system. So yeah, so அது எங்கே வந்து ப்ராப்ளமாக வருதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர். அந்த அந்த நேட்டிவ் ஸ்பீக்கருக்கு வந்து நிறைய இடத்துல தே ஆர் ரைசிங். நான் நேட்டிவ் ஸ்பீக்கருக்கு வந்து இட் வாஸ் ஏபிள் டு சம்ஹவ் ஐடென்டிஃபை இட் இஸ் நாட் ஹியூமனைஸ்டு கண்டென்ட். பீப்புள் தான் வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஏன்னா கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், வெக்காபுலரி ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டாக இருக்காது, ஸ்டில் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் தாட், பட் ஸ்டில் வெக்காபுலரி வந்து ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டாக இருக்காது. ஸோ using this it's identifying and there is a word biasன்னு சொல்லுவாங்க. ஏஐயோட பயாஸ். ஏஐ வந்து அதே பயாஸ்னால் என்னென்னா, இப்போது நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன். அந்த அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டமில் நான் வந்து ஒரு ஹையரிங் பண்ணுறேன், ஏஐ இன்ஜினியர் ஹையர் பண்ணுறேன். அங்கே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 20 ப்ரொஃபைல்ஸ் வருது. அதில் வந்து ஒரு 2 ஐஐடி பையன் இருக்கான், மற்ற லக்ஷ்மி காலேஜ், மீனாட்சி காலேஜ், அந்த நிறைய காலேஜ் இருக்கும். நான் வந்து லக்ஷ்மி காலேஜில் இருந்து மட்டும் 2-3 தடவை ஹையர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஏஐ என்ன பண்ணுறோம், அவனே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு, ஸோ இந்த ஆளுக்கு வந்து லக்ஷ்மி காலேஜ்லேருந்து தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணும் போல் அப்படின்ட்டு அவனே வந்து அஸ்யூம் பண்ணிட்டு நாளைக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து லக்ஷ்மி காலேஜ்லேருந்து மட்டுமே 20 ப்ரொஃபைல் அனுப்புவோம். ஐஐடிலேருந்து வராது, இல்லை மீனாட்சி காலேஜ்லேருந்து வராது, எந்த காலேஜ்லேயும் வராது. ஸோ அதுக்கு பேர் பயாஸ். அவன் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம வேணும்னு பண்ணியிருப்போம், தெரியாமல் பண்ணியிருப்போம், ஆனால் அவன் வந்து இதான் அவனுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவனுக்கு ஃபேவராக பண்ணுவான். இப்போது லெட்ஸே ஒரு 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 50 வருஷமா மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் ஒர்க்கு எத்தனை பர்சன்ட் வந்து போயிருக்காங்கன்னு பார்த்தா, ஃபீமேல் வந்து ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓரளவுக்கு கம்மியாக இருந்திருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஒரு 40%, மேல் வந்து ஒரு 60% இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். பட் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்க்குறப்போ ஃபீமேல்ஸ் ஒரு 20%, மேல் வந்து ஒரு 70% அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அவன் வந்து அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா பார்த்துட்டு ஓகே மேல் தான் நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க, ஸோ மேலுக்கு ஃபேவராக நம்ம நடந்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே வந்து நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு அவங்களுக்கு ஃபேவராக நடந்துக்கிறான். ஸோ அதுக்கு பேர் பயாஸ். ஸோ அந்த பயாஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனில் அந்த டிடெக்டிங் ஏஐ அந்த விஷயம் வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் ஃபெயில்டு. இது வந்து ஏஐயால் ஜென்ரேட் பண்ணதா அப்படின்றது வந்து ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரோ ஒரு நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்பீக்கரோ எழுதுகிறப்போ ஏஐ இஸ் கெட்டிங் ஃபெயில்டு, இட்ஸ் ஃப்ளாக்டு.
ஈவன் நம்ம புக் எழுதினாலும் சரி எவ்ரிதிங். ஸோ அதுக்கு வந்து we need to have systems that need to say இங்கெங்கெல்லாம் தான் ஏஐ ஜெனரேட் மாதிரி இருக்கு, இட்ஸ் கெட்டிங் ஃபிளாக்டு, ஸோ இந்த சென்டென்ஸை யூ நீட் டு சேஞ்ச். அந்த மாதிரி பின் பாயிண்ட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டு இந்த இந்த வேர்டு இந்த மாதிரி பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு சிஸ்டம்ஸ் வேணும். தட் we need to bring. ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு, we need to check it out. ஸோ ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அவாய்ட் த டெத் எஜுகேஷன் லூப், ரைட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட மக்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வி ஆர் கிவிங் அசைன்மெண்ட் ஆர் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து படிக்க போகிறோம். அவங்க வந்து டைரெக்டாக நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின் வந்து இட்ஸ் லைக் ரைட் எஸ்ஏ அபவுட் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டு அதை டைரெக்டாக போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மகிட்ட கொடுத்துருவான். அட் த எண்ட் அதில் வந்து ஜீரோ லேர்னிங், ரைட். ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு சொல்யூஷன் ஹியூமன் சென்ட்ரிக்கான கொஸ்டின்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். இப்போ அந்த கொஸ்டின் ஹியூமன் சென்ட்ரிக்காக இருக்கணும், அவன் அவன் திங்க் பண்ணியிருக்கணும், ஸ்டில் ஏஐ வந்து கம்பெனியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் வருது, அவுட்புட்டையும் நம்ம வந்து ஏஐ கிட்ட கொடுத்து அசஸ் பண்ணி வாங்காமல் we need to read the sentiment, we need to read the vocabulary. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதின ஒரு பையனுக்கும் செகண்ட் எழுதின பையனுக்கும், ஸோ பட் we are not going to see it as a போலீஸ், ஒரு போலீஸ் மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து காப்பி அடிச்சா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்க போகிறதில்ல. we are going to see it as a mentor. ஓகே, நீ இதை கரெக்டாக பண்ணியா இல்லையா, அப்படி தப்பாக பண்ணியா, இப்படி தான் ஏஐ வச்சு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி we are going to see it as a mentor. ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ ஏஐ ரெசிஸ்டன்ஸை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், அந்த கோர். ஸோ ப்ராடக்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிரேட். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு ஆப் இருக்குது, அந்த ஆப் வந்து நீங்கள் ஏஐ வந்து சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கணும்? கிரேடிங் த ஃபைனல் எஸ்ஏ. இப்போ வந்து நம்ம பையன்கிட்ட ஒரு அசைன்மெண்ட் சொல்லிட்டோம், அந்த அசைன்மெண்ட்டை வந்து அவன் வந்து ஏஐ வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணிட்டான். நம்மளோட சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா அது வந்து ஏஐயால் ஜென்ரேட் பண்ணதா பண்ணலையா அதை கண்டுபிடிக்கும். ஒரு 80%, 60% அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேடு சொல்லிட்டு போயிடும். அது வந்து அட் த எண்டு இது வந்து ஏஐயால் கண்டுபிடிச்சதுன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். பட் அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணாது. இட் கேன் ஐடென்டிஃபை த ப்ராப்ளம், பட் இட்ஸ் நாட் சால்விங் த ப்ராப்ளம். ப்ராசஸ் தான் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும். ஸோ கிரேடிங் த இன்டெலெக்சுவல் ஜேர்னி. ஓகே, அப்போ இன்டெலெக்சுவல் ஜேர்னியை கிரேட் பண்ணணும்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபஸ்ட்டு வி நீட் டு திங்க் ஆஃப் த கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் நம்ம சொல்கிறோம், அது வந்து டேரெக்டாக ஏஐயால் ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் ஹியூமன் திங்க் பண்ணி அதை கேட்டு 2-3 ஐட்ரேஷன் கொடுத்து ஆன்சர் வாங்குற மாதிரி இருக்கா, அதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின். செகண்ட் வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட சொல்லணும். ஸோ when you're using ஏஐ டு ஜென்ரேட் சம்திங், இதெல்லாம் பண்ணணும். லெட்ஸே இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வச்சுருக்கேன். நான் வந்து ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி கெமிஸ்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து ஏதோ ஒரு அட்டாமிக் மாலிகுலர் கொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின். அந்த 2 மார்க் கொஸ்டின் என்னோட காலேஜில் என்னோட புக் வந்து நான் வந்து ஆண்ட்ரூ அப்படின்னு ஒரு ஆத்தர் எழுதின ஒரு புக்கை யூஸ் பண்ணுறேன், ஜெர்மன் ஆத்தர். பட் சாட்ஜிபிடி வந்து சாட்ஜிபிட்டியை பார்த்து நம்ம பையன் படிச்சிருக்கான். அந்த பையன் படித்ததில் சாட்ஜிபிடி ரெஃபர் பண்ண ஆத்தர் வந்து பெர்னார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூஎஸ் ஆத்தரோட புக்கு. அதே புக்கு பட் கண்டென்ட் வேறு மாதிரி இருக்குது. நம்ம பார்த்த புக்கில் கண்டென்ட் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஒரு ரெண்டு கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த புக்கில் இல்லை. இப்போ வந்து அந்த பையன் வந்து அந்த ஏஐ ஜென்ரேட்டட் புக்கை வந்து படிச்சுட்டு நமக்கு வந்து எழுதுறான். பட் நம்மகிட்ட கீ பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம மார்க் போடும். கீ பாயிண்ட்ஸ் இல்லை, ஸோ நான் வந்து அவனுக்கு ஒரு மார்க் தான் போடுறேன். ஸோ அட் த எண்டு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவன் படித்தான் அதே கொஸ்டின் தான், பட் அந்த புக்கில் வந்து வேறு மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் இல்லாதனால நான் மார்க் கம்மி பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் வந்து பையன் படிக்காமல் இல்லை, கரெக்டான டாக்குமெண்டேஷன் படிக்கல. ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து we need to say to people, our students, when you are asking some question to AI, write an essay about Romeo Juliet. What are the different கேரக்டர்ஸ் ஆர் ரோமியோ ஜூலியட் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கேட்குறப்போ, ரோமியோ ஜூலியட்ன்ற புக்கை வந்து ஒரு 20-30 ஆத்தர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேலை எழுதியிருப்பாங்க. டிஃப்ரெண்ட் வால்யூம்ஸ் இருக்கும். ஒரு வால்யூம்ஸில் ஒரு கேரக்டர் விட்டு போயிருக்கலாம். இல்லை இந்த வால்யூமில் இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு சர்நேம் இருந்திருக்கலாம். இன்னொரு வால்யூமில் அந்த சர்நேம் விட்டு போயிருக்கலாம். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டப்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ பீப்புள்ஸுக்கு சொல்கிறப்போ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் when you are asking a question, you need to ask with clarity. உனக்கு கிளாரிட்டி இருக்கோ இல்லையோ, ஏஐக்கு கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டு தான் நீ கொஸ்டினை கேட்கணும். ஸோ இந்த புக்கை நீ ரெஃபர் பண்ண சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் உனக்கு எந்த மாதிரி அவுட்புட் வேணும், 2 மார்க்காக வேணுமா, அதுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் வேணுமா, அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் வேணும் அதை வந்து ரெஃபர் பண்ண சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் இன்புட்ஸ் நீடட் அதெல்லாம் கொடுத்து ரெஃபர் பண்ண சொல்லணும். அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸில்
அந்த AI லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜியில் we need to do a assessment. Yeah, so these are the different 4 different strategy. ஒன்று வந்து நம்ம like we already discussed, already discussed it, when we are creating a question, when we are creating as right, doing an assessment, we need to do it with historical. So first வந்து ஐட்ரேட்டிவாக கொடுக்கணும், ஹிஸ்டாரிக்கலாக கொடுக்கணும். when we are using a AI. நான் வந்து ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னா, ஒரு த்ரெட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டேன், ஒரு நியூ சேட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் கிவ் அ இனிஷியல் ப்ரொபோசல். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டேக் அ கிளாஸ், எஃப்டிபி கிளாஸ் டு faculties. So this is the topic. This is my key points. அதுக்கப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் இஸ் 1 hour. அதுக்கப்புறம் வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஹாவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் யூ யூ எக்ஸ்பிளைன் மீ வாட் எவர் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் மை ப்ராம்ப்ட். என் ப்ராம்ப்ட்லேருந்து நீ என்னென்னலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. உனக்கு எதனா டவுட் இருக்குன்னா என்கிட்ட திருப்ப கேட்டுருன்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே கரெக்டாக சொல்கிறானா, எதனா ஒரு இடத்துல, ஏன்னா ஐ வாஸ் நாட் எ நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர், நான் ஒன்று சொன்னதை வந்து தப்பான ஒரு கிராமர்லையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று மிஸ்மேட்ச் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன், இங்கிலீஷில் தங்கிலீஷ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி. அவன் அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ நீட் டு ஐடென்டிஃபை, ரைட்? ஸோ அதுக்காக ஐ எம் வெரிஃபைங் நீ கரெக்டாக இது பண்ணியிருக்கியா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஐம் வெரிஃபைங். அதுக்கப்புறம் ஐ எம் ஆஸ்கிங், எதனா டவுட் இருக்குன்னா நீ கேட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ஆஸ்கிங் த டவுட்டு. ஸோ அது முடிஞ்சக்கப்புறம் எஸ் மேம், சுவர்ணலக்ஷ்மி மேம். ஓகே, ஸோ அது முடிஞ்சக்கப்புறம் when we are asking, when the AI is asking a doubt, or when it's explaining, நான் என்ன சொன்னேன்னா அதை ஃபுல்லாக கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், இல்லை பண்ணலன்னா ஐ வில் ரிவர்ட் பேக் டு ஹிம், இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ட் பேக் டு ஹிம். ஸோ இது முடிஞ்சக்கப்புறம் என்கிட்ட ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா இருக்கும், என்கிட்ட வந்து நான் படித்த ஒரு வெப்சைட் இருக்கும், நான் படித்த ஒரு டாக்குமெண்ட், பிபிடி, வாட் எவர் பிடிஎஃப், அதெல்லாமே கொடுத்து, ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு இன்புட் டாக்குமெண்ட்ஸ். இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சிலபஸ் ரெடி பண்ண, ஆர் இப்போ எனக்கு வந்து இதை வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ண, அந்த மாதிரி ஐ வில் கோ வித் திஸ் வே. ஸோ ஒரு ஃபுல் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராம்ப்டாக கொடுத்து அதை ஹலுசினேட் பண்ண விடாமல் பார்ட்டாக பிரேக் பண்ணி, இப்போது ரெட்ரோஸ்பெக்டிக்காக அவன் டாக்குமெண்ட்டும் பார்ப்பான், என்னோட எந்த அவுட்கமும் தெரிஞ்சிடும், அவனுக்கு வந்து அவன் அந்த புரிஞ்சுட்டு பண்ணுறானா இல்லையான்றது ஐ வாஸ் அவேர். ஸோ அந்த ஏஐயோட தாட்ஸை வந்து எவால்வேட் பண்ணுறது வி ஆர் டூயிங். ஓகே, ஸோ செகண்ட் வந்து we need to take care of the contextual and localization. லைக் இப்போ வந்து என்கிட்ட நான் வந்து ஏஐ கிட்ட போயிட்டு ஏ டு இசட் எவ்ரி ஆல்ஃபபெட் லெட்டருக்கும் ஒரு வேர்டு கிரியேட் பண்ண சொன்னால் அவனால் வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு சொல்ல முடியும், ஏ ஃபார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்னு சொல்ல முடியும், ஏரோஃப்ளைன்னு சொல்ல முடியும், என்னென்ன இருக்கிறதுல பெரிய வேர்டு என்னவோ அந்த வேர்டை சொல்ல முடியும். பட் அப்போ ஏ டு இசட்டுக்கு ஒரு வேர்டு எழுதுறேன்னா வந்து ஒரு ப்ளே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், நான் இப்போ ப்ளே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்னா அதை ஏஐ கிட்ட சொன்னால் தான் வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பால்னு சொல்லிட்டு ஸ்மால் வேர்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஸ்மால் வேர்ட்ஸ் கொடுப்பான். இப்போ வந்து ஃப்ளவர்ஸ் 10 ஃப்ளவர்ஸ் வேணும்னு சொன்னால் அவனால் இருக்கிறதுலே பெரிய பெரிய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ஸ்டில் லில்லி, லோட்டஸ், ஹைபிஸ்கஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ஸோ நம்ம when we are asking a question like write 10 flowers, இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் சேயிங் பர் சே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறப்போ வி நீட் டு கிளியர் ஆன் த லோக்கலைசேஷன். இப்போ இந்தியன் பாலிடிக்ஸை பற்றி பேசு, ஓகே, இந்தியன் பாலிடிக்ஸில் எதை பற்றி பேசணும், அபவுட் லோக்சபா, ராஜ்யசபா அப்படின்றத பற்றி பேசலாமா, இல்லை பார்ட்டிஸை பற்றி பேசணுமா, இல்லை 2019 அந்த பார்ட்டியில் அந்த மாதிரி நடந்துச்சு அதை பற்றி பேசணுமா. ஸோ லோக்கலைசேஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும். கான்டாக்சுவல், இதான் கான்டெக்ஸ்ட், அனலைஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டஃப், அந்த மாதிரி கான்டெக்ஸ்ட்டை பற்றி பேசு அப்படின்ற மாதிரி we need to give the stuff. ஸோ இது வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுதுன்னா when we are writing a
when we are submitting a paper அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சப்மிட் பண்ணுறோன்னா we just need to give the full context, emotion, அதுக்கப்புறம் what are the different persons or metrics அது மாதிரி we need to give to the LLM to make it personalized to us, right? 1 minute. Okay. அண்ட் பர்சனலைஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ இது இட்ஸ் ஓகே. பர்சனலைஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ இங்கே வி ஹாவ் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த தியரி ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். அந்த மாதிரி சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட்னா எதுக்கு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட்? அப்ளை டு பர்ச்சேஸ் டெசிஷன் யூ மேட் திஸ் மந்த். ஸோ அப்போனா அப்போ வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்டு அதை வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம ஏஐ கிட்ட போய் ஒரு கேள்வி கேட்குறோம். ஆர் வி ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் நம்ம ஏஐ கிட்ட வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறோம். என்னென்னு கேட்குறோன்னா, எக்ஸ்பிளைன் த தியரி ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் சொல்லிட்டு கேட்குறோன்னா பசங்க ஈஸியாக போயிட்டு ஏஐ கிட்ட கேட்டு சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட்னா என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக எக்ஸ்பிளனேஷன் வாங்கி எழுதிட்டு வந்துடலாம். ஆனால் வென் வி ஆர் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின் பர்சனலைஸ்ட், ஹவு டஸ் த தியரி ஆஃப் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் அப்ளை டு எ பர்ச்சேஸ் டெசிஷன் யூ மேட் திஸ் மந்த். அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் டெசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கான் இந்த மந்த்து. அந்த பர்ச்சேஸ் டெசிஷனில் இந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் தியரி வந்து எப்படி அப்ளை ஆச்சுன்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்போ வந்து அவன் வந்து யோசிப்பான். ஓகே, நம்ம என்ன வாங்கணும் இன்றைக்கி? வந்து ஒரு 1/2 கிலோ தக்காளி வாங்கணும். ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினப்போ 20 ரூபான்னு இருந்துச்சு. இந்த வாரம் வாங்குறப்போ 40 ரூபான்னு இருந்துச்சு. பார்த்தா மழையாக இருக்குது இந்த வாரம். ஸோ மழையாக இருந்ததுனால டிமாண்ட் வளர்ச்சி இல்லை, அதனால் டிமாண்ட் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ சப்ளை கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து எஸ்ஏவாக எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம். அட்லீஸ்ட் இந்த 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 சினாரியோவை ஏஐகிட்ட கொடுத்தாச்சு. அட்லீஸ்ட் அவன் வந்து ஒரு டிராஃப்ட்டை எழுதிட்டாச்சு. அதை வந்து ஏஐகிட்ட கொடுத்து திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் டியூன் பண்ணுவான். ஸோ அப்போ வந்து அந்த நம்ம ஒரு பர்சனலைஸ்னு கொடுக்குறோன்னா அந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். அவங்களோட டே டு டே ஆர் அவங்களோட லேர்னிங் புக்ஸு அந்த மாதிரி ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் இருக்க கொஸ்டின்ஸை ஆட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா 100% ஏஐ கிட்ட போகாமல் ஒரு 50 to 60% நின்றுட்டு, அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஏஐ கம்பேனியனாக யூஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர ஃபுல் டைம் இன்னும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாகவே தே won't யூஸ் இட், ரைட்? ஏன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸோ ஓரல் டிஃபென்ஸ். இப்போ வந்து அவன் வந்து நம்மகிட்ட ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறான்னா அது வந்து ஓரலாக இப்போ ஓகே சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் பார்த்து ஸ்டில் அவன் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து எழுதிட்டு வந்துட்டான். 100% ஏஐயில் எழுதிட்டு வந்தால் நம்ம வென் வி ஆர் ஆஸ்கிங் சம்திங் இன் ஓரல் அவனால் சொல்ல முடியாது. ஸோ வி கேன் ஹாவ் வைவா. ஸோ ஒரு 50 பசங்க இருக்காங்கன்னா தென் வைவா 50 பசங்களை வைக்கிறதும் இட் வில் பி டைம் கன்சூமிங். ஸ்டில் வி கேன் டூ இட் லைக் வித் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ். 2 பேருக்குள்ளே அவங்களே மாற்றி வேக வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வி கேன் டூ இட் அண்ட் வி கேன் டெஸ்ட் இட் அவுட். ஸோ அதை பண்ணுறதுனால பீப்புள்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் அவன் எழுதினாலும் ஸ்டில் எழுதும்போது ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகிருக்கும், அதை பேசும்போது ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகிருக்கும். ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ டபுள் வின் அப்படின்ற மாதிரி, டியூவல் வின் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ வி கேன் ஹாவ் அ வைவா அஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதுக்கப்புறம் ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து விசா ஏஐயில் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஏஐயில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் வச்சுருக்காங்க. ஏஐயில் ஜென்ரேட் பண்ணதுன்னு தெரியாமல் தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு டூல் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஏஐயில் ஜென்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்றதுக்கு சில டெர்மினாலஜி பார்த்தோம், டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமும் பசங்க வந்து ஏஐயில் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்கன்னா தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம வாட் வி நீட் டு டூ இஸ் இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ப்ராம்ப்ட் எழுதணும். ப்ராம்ப்ட்னா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஒரு எஸ்ஏ எழுத சொன்னால் என்ன வேணால் எழுதுவோம். பட் அந்த அந்த எஸ்ஏ வந்து பிரின்சிபல் எழுதுனா எப்படி எழுதுவார்? ஒரு எஸ்ஏ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுதுனா எப்படி எழுதுவாங்க? ஒரு ஒரு எஸ்ஏவை ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் எழுதுனா, ஒரு இன்ஜினியர் எழுதுனா, ஒரு டாக்டர் எழுதுனா எப்படி எழுதுவாங்க? ஸோ ஆக்ட் ஆஸ் அ டாக்டர், ஐ வாண்ட் யூ டு ரைட் எஸ்ஏ அபவுட் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும், செகண்ட் வந்து என்ன கொஸ்டின், தேர்டு வந்து என்ன மாதிரி அவுட்புட், இல்லைனா என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் கீவேர்ட்ஸு. இப்போ வந்து 10th ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எழுதணும், இல்லை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கு எழுதணும், இல்லை 50 வேர்ட்ஸ்குள்ளே எழுதணும், 100 வேர்ட்ஸ்குள்ளே எழுதணும், தமிழில் எழுதணும், சென்டிமெண்டலாக எழுதணும், ஹியூமர் ஆட் பண்ணி எழுதணும்,
ஒரு கேமிஃபைட் லேர்னிங்காக எழுதணும். சும்மா ஒரு கார்டியோ அரெஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் அ வே லைக் கிரிக்கெட் வச்சு கார்டியோ அரெஸ்ட்டை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேமிஃபைடாக எழுதணும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி கேன் சே டு பீப்புள். அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த அந்த நம்மகிட்ட அது ஒரு ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக் வச்சு ஒரு ப்ராம்ப்ட் எழுதுகிறோம். அகைன் அதை ஏஐ கிட்ட கொடுத்து உனக்கு இந்த ப்ராம்ப்டில் என்னெல்லாம் டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஐ கிட்டே நம்ம கேட்டோம்னா அவன் கேட்பான், இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல, புரியல, அதை சொல்லு. ஸோ அதுதான் நம்மளோட செகண்ட் பாயிண்ட்டு. இதெல்லாம் ஏஐ கிட்டே கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம என்னென்னலாம் உனக்கு இந்த கொஸ்டினில் என்னென்னலாம் புரியல ஜென்ரேட் பண்ணுறது. நான் வந்து ஒரு கார்டியோ அரெஸ்ட்டுக்கான ஒரு எஸ்ஸே எழுத சொல்லிட்டேன். உனக்கு இதில் என்னென்னலாம் வந்து டவுட் இருக்குது அதை கேட்டுட்டு நீ ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அது கேட்குறது 2-3 கொஸ்டின் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஏஐ கிட்டே கொடுத்து இந்த ப்ராம்ப்டை ரேட் ரேட் மீ திஸ் ப்ராம்ப்ட் இன் அ ஸ்கேல் ஆஃப் 1 to 5. இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 3 or 4, regenerate the prompt which it should attain at least 4 to 5 ரேட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தோன்னா அவனே வந்து நம்மளோட ப்ராம்ப்ட்டுக்கு இட் வாஸ் ஜென்ரேட்டிங் ரிவ்யூ. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மகிட்ட சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு அவனே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ப்ராம்ப்ட் கொடுப்பான். அந்த ப்ராம்ப்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அகைன் நம்ம கொடுத்து கார்டியக் அரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு எஸ்ஏ எழுதி வாங்கலாம். ஸோ இதான் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சரைஸ் ப்ராம்ப்ட், செகண்ட் வந்து என்னென்னலாம் புரியலன்றத ஏஐ கிட்ட சொல்லி கேட்டு வாங்கி கிளாரிஃபை பண்ணுறது, தேர்ட் வந்து அந்த ப்ராம்ப்டை ஏஐ யூஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது. ரைட்? ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து வென் யூஸிங் ஏஐ இந்த மாதிரி ஒரு 3 சிக்னல்ஸாக பிரிக்கலாம். 3 சிக்னல்ஸ்னால் ரெட்னா எங்கெல்லாம் ஏஐ யூஸ் பண்ணவே கூடாது, எல்லோனா அதை எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுன்றதை சொல்லி கொடுத்து யூஸ் பண்ண வைக்கணும், க்ரீன்னா இப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ். ஸோ ரெட்டுன்றது எங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம், டேரெக்டாக அவன் போயிட்டு அந்த கொஸ்டினை போட்டு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு எஸ்ஏ ரைட்டிங்க்கோ ஒரு அசைன்மெண்ட் ரைட்டிங்க்கோ இல்லை ஒரு எக்ஸாம் ரைட்டிங்க்கோ அந்த கொஸ்டினுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் வந்து ஏகிட்ட இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வி ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் இட், பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் கிளியர். செகண்ட் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், வென் வி ஹாவ் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை திங்க் பண்ணுறோம் புதுசாக. இப்போ வந்து ஒரு ஏரோப்ளைன் எப்படி பறக்குது அப்படின்றது, ஒரு ராக்கெட்டுக்கும் ஏரோப்ளைனுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அப்போது ஒரு ஃபேன் சுற்றுறதுக்கும் ஏரோப்ளைன் பறக்கிற அந்த ஃபேன் சுற்றுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி இருக்குது, இல்லை சிமிலர்னா சின்ன சிமிலர், அதுக்கு பேக்கில் இருக்க சயின்ஸ் பேர் என்ன, அந்த சயின்ஸ் தியரி பேர் என்ன, அந்த தியரியை உருவாக்குனது யார். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு ஒரு பிரைன் ஸ்டாமிங் இருக்குது, ஒரு சயின்டிஃபிக் பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வி கேன் யூஸ் ஏஐ. ஸ்டில் வி கேன் யூஸ் ப்ரௌசர்ஸ், ஸ்டில் வி கேன் யூஸ் ஏஐ. ஏன் ஏஐ யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து கிராமட்டிக்கல் ஆர் ஃபேன் எப்படி சுற்றுது அப்படின்ற ஒரு சயின்ஸ் வந்து படிக்கிறோம். அந்த சயின்ஸை வந்து நமக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு 5 வயசு பையனுக்கு புரிகிற மாதிரியும் ஏஆல இன்றைக்கி சொல்ல முடியுது, ஒரு டாக்டருக்கு புரிகிற மாதிரியும் சொல்ல முடியுது, ஒரு கேமாக மாற்றியும் சொல்ல முடியுது. லைக் ஒரு கிரிக்கெட்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொன்னால் அவனால் சொல்ல முடியுது. ஸோ அதனால் அங்கெல்லாம் வந்து வி கேன் யூஸ் ஏஐ ஆஸ் அ கம்பெனியன் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ க்ரீன் எங்கன்னா கொலாபரேட்டர் நமக்காக வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறது. லைக் சென்னையில் வந்து லாஸ்ட் 26 இயர்ஸாக எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ளட் வந்துச்சு அனலைஸ் பண்ணேன். ஸோ அனலைஸ் பண்ணி எந்த வருஷத்தில் அதிக சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடு. அந்த மாதிரி ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு இஃப் நம்ம வந்து திருவண்ணாமலையில் இல்லை நம்ம சென்னையில் இருக்கோம், சென்னையில் எந்த பிஸ்னஸை வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு, எந்த பிஸ்னஸ் கம்மியாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு, ஸ்டில் அங்கே வந்து டிமாண்ட் இருக்குது, சப்ளை இல்லை, எங்கே நான் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் கேட்குறதுக்கு வி கேன் யூஸ் ஏஐ ஆஸ் அ கொலாபரேட்டர். ஓகே. ஸோ இது வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான். ஸ்டூடெண்ட் வந்து தே நீட் டு யூஸ் தேர் கொஸ்டின்ஸ், அவங்களோட மெட்டீரியல்ஸ், அவங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் அதெல்லாமே கொடுத்து தே நீட் டு கெட் த output or presentation or whatever they want, they need to give that. And
they need to use their அவங்க வந்து எதனா ஒரு சாம்பிள் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி தான் நான் எழுதுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சாம்பிள் கொடுத்து அதை ஏஐட்ட கொடுத்து, அப்போ வந்து இப்போ ஒரு எஸ்ஏ ஜென்ரேட் பண்ண சொன்னால் நம்மளோட சாம்பிளில் எப்படி வந்து டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ இன் சம்மரி, நம்ம வந்து டிடெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கு. அந்த டிடெக்ஷன்ற டூலில் வந்து வி ஜஸ்ட் டோன்ட் நீட் டு கோ அண்ட் ஸ்டிக் வித் தட். ஏன்னா டிடெக்ஷன்ற டூல் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுதுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கராக இருந்தால் டிடெக்ஷன்ற டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ நம்ம நேட்டிவ் ஸ்பீக்கரையும் அவன் ஏஐ ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ளாஷ். அந்த ஃப்ளாஷை வந்து பீப்புள்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஃப்ளா. நம்ம வந்து ஒரு நல்ல இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு எஸ்ஏ எழுதுறோம்னா இட்ஸ் ஐடென்டிஃபையிங் இட்ஸ் அன் ஏஐ ஜென்ரேட்டட், பிகாஸ் அந்த அந்த ப்ரிடிக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அந்த டெக்னாலஜியாலையும் இந்த செகண்ட் டெக்னாலஜியால். ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து டிசைன் த ப்ராசஸ். நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோன்னா நம்ம நம்ம வந்து அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்மளோட லோக்கலைஸ்டாக, இப்போது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, லாஸ்ட் வீக் வந்து நீ வாங்கின ஒரு பொருளுக்கு அந்த பொருளில் நீ சப்ளை அண்ட் டிமாண்டை எப்படி ஒன்று பார்க்குற, உன்னோட பார்வை என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வி நீட் டு டிசைன் ஃபார் அவர் செல்ஃப், ஃபார் பீப்புள்ஸ், அந்த மாதிரி அதை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் லோக்கலைஸ்டாக மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஓரலாக பசங்களை சொல்ல வைக்கணும். இட்ஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணால் ஏஐ வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண விடலாம், லைக் அந்த ரெட்டு, எல்லோ, க்ரீன் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 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 மாதிரி என்ன ரூல்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக டேரெக்டாக ஏஐ கிட்ட கேட்டு அந்த ஆன்சரை வந்து டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் ஹியூமன் சென்ட்ரிக்காக எவால்வேட்டடாக, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்ட ஒரு விஷயத்த, அதுக்கப்புறம் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன், அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில கண்டென்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன், அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் கேள்வி கேட்க போகிறேன், இப்போ வந்து ஒரு பதில் சொல்லும், அதை நான் படிச்சுட்டு திருப்ப அதை ஹைட்ரேட் பண்ணுறேன், திருப்ப நான் வந்து ஏதோ ஒரு அப்டேட் பண்ணுறேன், அதை வந்து சப்மிட் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஹியூமன் சென்ட்ரிக்கான அவுட்புட்டை எப்படி எடுத்துகிட்டு வருதுன்றதை we need to clarify to students. So yeah, so these are the different techniques when we are thinking about AI, thinking with AI, writing with AI. So broadly speaking, in the zerogpt.com you can use it. So I'm putting it in chat. ஸோ அந்த zerogpt.com வந்து இட் வாஸ் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை அதை நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை நம்ம எழுதுனதோ வெதர் இட்ஸ் ஏஐ ஜென்ரேட்டட் ஆர் ஹியூமன் ஜென்ரேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷிங் பேப்பர் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இட் வாஸ் ஐடென்டிஃபையிங் இட். பட் ஸ்டில் இங்கே வந்து அந்த கேட்ச் வந்து நம்மளோட ஃபுல் கான்டெக்ட். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பேராலேருந்து லாஸ்ட் பேரா வரைக்கும் நம்ம எழுதுகிறோம், ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம எழுதுகிறோம்னா நம்மளோட கான்டெக்ட் மிஸ்ஸே ஆகாது. ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஒரே கான்டெக்ட்டில் பேசியிருப்போம், ஒரே லாங்குவேஜில் பேசியிருப்போம், அந்த மாதிரி பேசியிருப்போம். பட் இந்த மாதிரி நம்ம இங்கே ஒரு 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 சென்டென்ஸ் வந்து சாட்ஜிபிட்டியில், ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஜெம்னாயில், ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து பெர்ப்ளெக்சிட்டியில் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா அந்த அந்த அதாவது ஒரு ஒரு கோலை ஒருத்தனால படிக்க முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு there is a tool, but it's bit technical tool. ஸோ அதை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் bit technical. We will see this, we will discuss that in tomorrow. We will have some broader time tomorrow, so we will discuss that in tomorrow. But meantime, please explore these two tools. இந்த two tools வந்து என்ன மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுது, அதனால நமக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ப்ளீஸ் see that thing. So if you have any doubts, please unmute yourself and ask the doubts. சார், இப்பெல்லாம் நம்ம ஆர்டிக்கல் சப்மிட் பண்றோம்னா அதுல வந்து ஏஐ ஏஐ மூலமா காப்பி பண்ணினது எவ்வளோ இருக்கு போர்ஷன் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு sir. எதனா லேட்டஸ்ட் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? பிளாகரிசம் ரூல்ஸ் இல்ல ஏஐ மூலமா நம்ம எடுத்த கண்டென்ட்ல எப்படி நம்ம how can we reduce the further plagiarism? Okay, அதான் சார். Yeah, டெஃபினட்டாக பீப்புள்ஸ் ஆர் ரெகுலேஷன் இஸ் தேர், லைக் பிளாகரிசம் இருக்குது,
பிளாகரிசம்க்கு எப்படி ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஏஐ ஜென்ரேட்டட்க்கும் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஏஐ ஜென்ரேட்டட்க்கு தெர் இஸ் அ பர்சன்டேஜ். பிளாகரிசம்க்கும் எப்படி நம்ம வந்து 100% பிளாகரிசம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. தெர் இஸ் அ பர்சன்டேஜ். லைக் ஏஐ ஜென்ரேட்டட்க்கும் தெர் இஸ் அ பர்சன்டேஜ். இந்த பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏஐ ஜென்ரேட் கண்டென்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சிஸ்டம் இருக்குது. இப்போ வந்து ஏஐ ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓகே 40% ஏஐ ஜென்ரேட்டட் இங்கெங்கெல்லாம் ஏஐ ஜென்ரேட்டட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது எப்படி ஏஐ ஜென்ரேட்டட்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ப்ரிடிக்ஷன் தான் வேர்ட் அண்ட் இந்த வேர்டு. ஸோ ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அது அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும், வேறு வழியே இல்லை. ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட்டு தான் வந்து ஆகணும். பட் இந்த இடத்துல எதுவுமே வந்து பிரேக் ஆகலை. ஓகே ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட்க்கு அப்புறம் செகண்ட் ஒரு லைன் வரும், அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு லைன் வரும். அது தொடர்ந்து வர 4-5 லைனுமே வந்து எந்த ஒரு பிரேக்குமே இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ப்ரிடிக்ட் ஒரு ஏஐ ஜென்ரேட் பண்ணால் எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி ப்ரிடிக்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் ஃப்ளாகிங் இட் ஆஸ் ஏஐ ஜென்ரேட்டட். பட் தட் நாட் மீன் கன்ஃபார்மாக இது ஏஐ ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு மீன் கிடையாது. பட் இட் ஃப்ளாகிங் இட் அஸ் ஏஐ ஜென்ரேட்டட். அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போது ஹியூமனைஸ் ஏஐ அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அது வந்து இப்போ இந்த 0GPT அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹியூமனைஸ் ஏஐன்ற டூல் இருக்குது. நீங்கள் சப்மிட் பண்ண அந்த பிளாக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஈவெண்ட்டை கொடுத்து இப்போ நீங்கள் ஹியூமனைஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஹியூமனைஸாக மாற்றுவான். ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவன் வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணுவான். ஓகே எந்தெந்த 2-3 ஐ எம் அ ஸ்டூடெண்ட், ஐ எம் ஸ்டடியிங் இன் XYZ காலேஜ், இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர்டு சென்டென்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சினானிம்ஸ் வந்து மாற்றி விடுறது, ஒரு ஒரு சென்டென்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மாற்றி விடுறது, அந்த மாதிரி ஒரு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எமோஷன்ஸை வந்து அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு நியூட்ரலாக அந்த சென்டென்ஸ் இருக்குது. ஒரு 4-5 சென்டென்ஸ் தொடர்ந்து நியூட்ரலாக இருக்குன்னா நியூட்ரலாக நான் மாற்றாமல் பிரேக் பண்ணி கட் டவுன் பண்ணி வேறு எதனா பாயிண்ட்டை உள்ளே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாகரிசம் ஆட் பண்ணுறது இப்படின்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹியூமனைஸ் ஏஐன்ற கான்செப்டில். அந்த 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 டூல் வந்து யூ நீட் டு எக்ஸ்ப்ளோர். இந்த இந்த நான் சேட்டில் போட்டிருக்கேன் இந்த 2 டூல்ஸ். இந்த 2 டூல்ஸையும் ப்ளீஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். அண்ட் அதை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஹியூமனைஸ் ஏஐ பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் வந்து ஒரு அவுட்புட் கொடுத்துருப்பான். அந்த அவுட்புட் எடுத்து அகைன் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து ஏஐ ஜென்ரேட்டடா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ ஏஐயால் இட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10-15% தான் ஏஐயால் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவான். விச் இஸ் ஓகே. 10-50% ஏஐ ஜென்ரேட்டட்னா அப்ரூவிங் இட். ஸோ அதான் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. So any other doubts, ma'am? So in chat we have a feedback form. Please submit your feedback. That will help us to increase the flow. So if someone have any doubts, please unmute and explain. No doubt, sir. We can wind up, sir. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து யாராவது இந்த ஒரு சினாரியோ ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு மட்டும் எனக்கு தெரியணும். இப்போது யூ ஹாவ் 100 பேஜ் ஆஃப் புக். அந்த புக்கில் வந்து ஏதோ ஒரு நீங்கள் எழுதுறீங்க ஒரு புக்கு ஆர் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 100 பேஜ் எழுதுறீங்க. இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பேராவை மட்டும் நீங்கள் இவர்கிட்ட மாற்றணும், இல்லை ஏஐ ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணது. இப்போ நீங்கள் அதை ஏஐ கிட்ட கொடுத்து மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்தீங்க இல்லையா, அந்த ரிதம் வந்து அந்த ஒரு பேராஃபில் இருக்குமா இல்லை இருக்காதா? இல்லை சப்போஸ் இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்களா? நீங்கள் எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ சினாரியோஸ் இருக்கா சார்? ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த ஹாட் டாபிக். வி வில் டிஸ்கஸ் இட் டுமாரோ. எப்படி எப்படி வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது, அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த கான்டெக்ஸ்ட் மிஸ் ஆகாமல் ஏஐ அந்த ரிதம் மிஸ் ஆகாமல் ஹவு டு மேக் த ஏஐ வித் த ஃப்ளோ அப்படின்ற மாதிரி we will discuss it tomorrow. Before leaving, please fill out the form. Yes. If we don't have any further questions, we can wind up the session today.
So in chat, I'm putting a audio file. Please have a look at it. And the audio file, it's explaining whatever we discussed today in our session. அதே தான் I have created it as an audio file. So please download it and have a look at it. அந்த ஒரு 15 நிமிஷம் please try to hear. Come back tomorrow. நம்ம அதை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணோம், அந்த ஆடியோ ஃபைல் எப்படி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி come back with your feedbacks. We will have a more interactive session tomorrow. Thanks everyone. Thank you, sir. Thank you.